بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے تیمم کی سنتوں کو ذکر کیا ہے۔ تیمم کے اندر کتنی سنتیں ہیں تو بتایا کہ تیمم میں 7 چیزیں سنت ہیں۔ تیمم کے اندر 7 چیزیں سنت ہیں۔ وہ 7 چیزیں کیا کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز ہے شروع میں تیمم کرتے وقت جب تیمم کی ابتدا کی جائے گی، تیمم شروع کیا جائے گا تو اس کے تیمم کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور ترتیب سے تیمم کرنا سنت ہے، یعنی بسم اللہ سے شروع کرنا اور ترتیب کے ساتھ تیمم کرنا تو سنت ہے۔ ترتیب یعنی جیسا قرآن میں حکم آیا، پہلے قرآن کے اندر چہرے کا مسح کرنا آیا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا آیا ہے۔ تو پہلے جب مسح کیا جائے گا ضرب مارنے کے بعد ایک ضرب، جب پہلی ضرب ماری جائے گی تو پہلے چہرے کا مسح کرنا۔ تو جو ترتیب قرآن میں بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے مطابق تیمم کرنا سنت ہے۔ والمبالات، اور پے در پے۔ اب یہ کہنے کہ ایک عضو کا مسح کر لیا اور بیٹھ گئے، تاخیر کی، پھر دوسرا عضو کا مسح کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ پے در پے کرنا، ایک کیا فوراً دوسرا۔ وَإِقْبَالُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ وَضْعِهِمَا فِي التُّرَابِ وَإِدْوَارِهِمَا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹی میں رکھنے کے بعد آگے پیچھے کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ وَنَفْضُهُمَا، اور ان دونوں کا جھاڑنا، یعنی دونوں ہاتھوں کا جھاڑنا، زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو جھاڑ دے۔ وَإِقْبَالُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ وَضْعِهِمَا فِي التُّرَابِ، مٹی میں دونوں ہاتھوں کے رکھنے کے بعد آگے کرنا۔ وَإِدْوَارُهُمَا، اور ان دونوں ہاتھوں کو پیچھے کھینچنا۔ وَنَفْضُهُمَا، اور ان دونوں کا جھاڑنا۔ تو اقبال الیدین آیا تو ادوارُهُمَا ہے، نفضُهُمَا۔ دونوں ہاتھوں کا مٹی میں رکھنے کے بعد آگے کی طرف کرنا اور پیچھے کی طرف کھینچنا اور ان دونوں کا جھاڑنا، یہ سنت ہے۔ وَتَفْرِيجُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کا کشادہ کرنا، انگلیوں کا کشادہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، جب ضرب لگائی جائے دونوں ہاتھوں کو مٹی میں رکھا جائے تو انگلیاں کھلی ہوئی ہونا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ قیمت اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، اس کے خرچے سے زائد ہے، کہہ رہے ہیں لزمہ شراؤہ، تو اس پانی کا اس سے خریدنا لازم ہے۔ ان کانا معه فاضلا عن نفقته، جبکہ اس کے پاس اس کے خرچے سے زیادہ پیسے ہیں، اس کے خرچے سے زیادہ پیسے ہیں تو پانی ان پیسوں سے جو زائد ہے ان سے خریدنا لازم ہے، اور اگر پیسے اس کے خرچے سے زائد نہیں ہیں تو قیمت تو پھر اس سے پانی نہ خریدے بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اگر وہ شخص بغیر قیمت کے نہیں دے رہا ہے تب، اور قیمت میں کمی بھی نہیں کر رہا ہے اور اتنی قیمت اس کے پاس میں فاضل نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے کہ اس کو اس کی مطلوبہ پانی کی قیمت ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں تیمم کریں، نماز پڑھیں۔ وَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور نماز پڑھے گا ایک تیمم سے جو چاہے گا، یعنی فرائض اور نوافل، یعنی ایک تیمم سے فرائض اور نوافل ساری نمازیں جو بھی نمازیں ہیں وہ سب پڑھنا جائز ہے۔
वस्सह तक़दीमुहु अलल वक्ति, और तयम्मुम सही होगा वक्त से पहले। यानी जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, पानी मिलने का इम्कान नहीं है, बीमारी ऐसी है कि पानी तो है लेकिन बीमारी ऐसी है कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी और जान जाने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में वक्त से पहले तयम्मुम करना सही हो जाएगा। वलौ काना अक्सरुल बदनी औ निस्फुहु जरीहन, और अगर उसका बदन या अक्सर बदन या आधा बदन जख्मी है तयम्मुम, तो वो तयम्मुम करे। वइन काना अक्सरुहु सहीहन गसलहु, और अगर अक्सर बदन सही है तो उसको धोए, करें उसको धोए, जितना हिस्सा सही है उसको धो ले, बाकी जो ज़ख्मी है उस पर मसा कर ले। वह मसहल जरीह, और ज़ख्म पर मसा करे। वह मसहल जरीहा, ज़ख्म पर मसा कर ले। वला यजमउ बैनल गस्ल वत्तयम्मुम, और जमा ना करे धोने और तयम्मुम करने को, यानी धो भी रहा है और तयम्मुम भी कर रहा है, तो ये दुरुस्त नहीं है। समझिए, जब पानी धोने के लिए पानी मौजूद है तो वुज़ू करेगा, फिर तयम्मुम करने की क्या ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कि जमा ना करेगा, यानी धोए भी और तयम्मुम भी करे, ऐसा नहीं। वयनकुज़ुहु नाक़िज़ुल वुज़ू, और तयम्मुम को तोड़ देती हैं वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें। जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है वही चीज़ें तयम्मुम को भी तोड़ दी जाती हैं अगर पाई जाए तो। वल क़ुदरतु अला इस्तिअमालिल माइल काफ़ी, और तयम्मुम को तोड़ देता है, तो तयम्मुम को तोड़ देती है कुदरत काफ़ी पानी के इस्तेमाल पर, यानी माए काफ़ी पानी, यानी जो ज़रूरत पूरी करने वाला है, यानी वुज़ू को काफ़ी हो जाता है, वुज़ू को पूरा वुज़ू जिस पानी से हो जाए, तो माए काफ़ी के इस्तेमाल पर जब कुदरत हासिल हो जाए तब भी तयम्मुम टूट जाएगा। समझ गए। कोई आदमी बहुत बीमार था, पानी होते हुए भी पानी के इस्तेमाल पर, पानी माए काफ़ी के इस्तेमाल पर कुदरत नहीं, या माए काफ़ी, अब उसको यूं भी समझिए आप, यानी पानी माए काफ़ी, इन्होंने इस काफ़ी की कैद इसलिए लगाई, यानी वुज़ू जिस पानी से पूरा हो जाए, इतना पानी, इतने पानी पर अगर वो कादिर हो गया, उसको मिल गया, तो अब उस पानी पर कुदरत हासिल हो गई है, उसको मिल गया है, तो अब ये कुदरत भी तयम्मुम को तोड़ देगी। ऐसी सूरत में तयम्मुम नहीं किया जाएगा बल्कि वुज़ू किया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पानी है जो माए काफ़ी नहीं, यानी वुज़ू जिससे नहीं हो सकता, थोड़ा पानी है, एक गिलास वगैरह, तो अब चूंकि ये एक गिलास पानी या आधा लोटा पानी जो जिससे पूरा वुज़ू ना हो सके, तो वो माए काफ़ी नहीं कहलाएगा। माए काफ़ी पर कुदरत हो जाना भी तयम्मुम को तोड़ देता है। जब इतनी कुदरत हो जाएगी, माए काफ़ी के इस्तेमाल पर कुदरत हो जाएगी, तो अब तयम्मुम नहीं करेगा बल्कि वुज़ू करके नमाज पढ़ेगा। व मक़तूउल यदैनि वर्रिजलैनि इज़ा काना बिवजहिही जराहतुन, और कह रहे हैं दोनों हाथों और दोनों पैरों का कटा हुआ होना जबकि उसका चेहरा ज़ख्मी हो, तो कह रहे हैं इज़ा काना वजहुहु जराहतन, जबकि उसका चेहरा ज़ख्मी हो, युसल्ली बिगैर तहारतिन वला यईद। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ऐसा शख्स जिसके दोनों हाथ कटे हुए हों या दोनों पैर कटे हुए हों जबकि उसका चेहरा ज़ख्मी हो, तो वो बग़ैर तहारत की नमाज पढ़ ले और उसका इआदा नहीं है। ऐसा रिवायत।